حفاظ کرام، مطحان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاران انعقاد محفل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سردی میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع جلانے کے لیے جو جسارت کی ہے، یہ جسارت قابل تحسین ہے، جس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگنے والی نسبتوں کا ادب۔ حضرات ذی وقار، چند منٹ انشاءاللہ حاضری ہے، علماء موجود ہیں، شیخان موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ غیور مجمع موجود ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، مجھ سے قبل حاجی حرمین طیبین حالیاً و قریباً حضرت علامہ حافظ محمد ماجد صاحب سعیدی اطال اللہ عمرکم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور محبت کا جو معیار رکھا تھا وہ مجذوبانہ رکھا تھا، اور ہر عاشق کے لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب وہ اپنے محب سے محبت کرے تو پھر دائیں بائیں نہ دیکھے، پھر اس کا قبلہ و کعبہ ایک ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی محبت، عقیدت، پیار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگنے والی نسبت۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضور سے جب بھی محبت کرنی ہے، عقیدت و پیار رکھنا ہے، تو فرمایا ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب مال و دنیا دولت سب سے بڑھ کر محبوب سے محبت کرنی ہے۔ فرمایا جب محبوب کے محبوبوں سے محبت کرنی ہے، پھر فرمایا پھر بھی زاویہ یہی رکھنا۔ سبحان اللہ، پھر بھی زاویہ یہی رکھنا ہے کہ حضرات ذی وقار، یہ علماء موجود ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ جسے غلاف کہا جاتا ہے، یہ لاکھوں روپے کا کپڑا لے لیا جائے، کروڑوں کا کپڑا لیا جائے، مگر اسے وہ تعظیم نہیں ہوگی جو ایک غلاف 200 روپے کا کپڑا یا 100 روپے کا کپڑا لے کر غرض یہ ہو کہ اسے سلوایا اس لیے جائے گا کہ اس سے قرآن مجید کو ڈھکا جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کون سا قرآن کی تعظیم کرنے والا شخص اس کپڑے کو زمین پر آنے دے گا؟ موجود علماء بتاؤ کسی فتوے میں پڑھا ہے، فتاوے میں پڑھا ہے اس چیز کو؟ کسی متون میں پڑھا ہے، کسی چیز میں پڑھا ہے آج تک؟ فرمایا نہیں، مگر اس کپڑے کی تعظیم ایک جگہ ہزاروں کا کپڑا، لاکھوں کا کپڑا ہے، بڑا قیمتی ہے، نگینے لگے ہیں، اگر گر جاتا ہے اسے اٹھاتے ہوئے بہت اجلت نہیں ہوتی ہے، جو اجلت
से लगा लिया। हज़रत अज़ी वक़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत, खलीफा ख़िलाफ़त बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल हैं, सैयदना उमर खलीफा सानी हैं, सैयदना उस्मान गनी खलीफा सालिस हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा खलीफा राबी हैं। हज़रत अज़ी वक़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत, क्या शख्सियत है। हम आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, लोगों मेरे घर में सहाबा बैठे थे, हुजूर उनके साथ थे, मेरे और उनके दरमियान एक चरपाई का फासला था। मैंने देखा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन अरादा, अगर कोई चाहता है अयंजुरा इला अतीक़िन मिनन नार, फरमाया फल यंजुर इला अबा बकर, फरमाया अगर कोई शख्स चाहता है इस दुनिया में किसे देखना जो जहन्नम की आग से महफूज है, फरमाया वो अबू बकर को देख ले। हज़रत अबू बकर चलते फिरते, ये इख्तियार मुस्तफ़ा है। यार लोग कहते हैं इख्तियार की बात, अल्लाह ने इख्तियार किसी को नहीं दिया। मैंने कहा उठा कुरान, तुझे कुरान बताएगा। फला व रब्बिका ला युमिनू हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अभी बाबा मुसलमान नहीं हो सकता उस वक्त तक जिसके दरमियान आप फैसला फरमा दे, सच्चे दिल से उस फैसले को कबूल न कर। खलीफाए बिला फसल अबू बकर खलीफाए बिला फसल, मुस्तफा का हम सफर लुटाया जिसने अपना घर, गली गली नगर नगर, खलीफाए बिला फसल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जिब्रील से, या जिब्रील इन कौमी यत्तहिमूनी वला युसद्दिक़ूनी, ओ जिब्रील मेरी कौम मेरी इस सैर की तस्दीक नहीं करेगी। मेरी कौम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पे आसमान ऊपर दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना की मनाजिल पे जो या रसूल अल्लाह रात के थोड़े से हिस्से में आप जा रहे हैं, ये सारा मामला मेरे आका फरमा रहे हैं, जिब्रील मेरी कौम मेरे इस वाक़े की तस्दीक नहीं करेगी। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी कौम में अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। आपकी कौम में अबू बकर सिद्दीक है, या रसूल अल्लाह वो तस्दीक करेंगे, वो तस्दीक करेंगे। हुजूर तशरीफ़ लाए, हुजूर ने बयान फरमाया, उस्वा शैबा तलाश कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक को। कहाँ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक? हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिल गए। हाँ जी यार ये बातें करते हैं, वो कहते हैं गए सूए अर्श, चले आए मोहम्मद, फरमाया ये बातें हो रही हैं रात के थोड़े से हिस्से में, कैसे मुमकिन है? कहा मेरे यार ने बात की है, फरमाया हाँ, फरमाया अकेले बात की है, फरमाया हाँ मेरा इश्क कहता है। अब अबू बकर का जवाब ये होगा, फरमाया कि अगर वो चाहे सारे घराने को ले जाना तो ले जा सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शख्सियत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना माल मेरे सहाबा ने मुझे पेश किया है, फरमाया मुझे इतना माल किसी के माल से इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना फ़ायदा मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल से हुआ। फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हैं जिनके एहसान का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हशर के मैदान में है। देखो है आज भी सिद्दीक़ कोई उमर जिंदा जहां में सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। हज़रत अज़ी वक़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत तो कुरान से साबित है। फरमाया कैसे? फरमाया इन यक़ूलु लिसाहिबिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं
اے حبیبہ کہہ دیں اپنے یار و وفادار سے گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جن کے ساتھ اللہ ہو تو فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا جن کے ساتھ اللہ رب العزت ہو، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، قبر میں بھی نعمتیں اور حشر میں بھی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔